our founder and managing trustee, a pillar of strength and guidance for our organization, Shri Madhu Kalamanur. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ സതീഷ് കൃഷ്ണ സേൽ, അദ്ദേഹം കാർവാർ MLA ആണ്. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരാമെന്ന് ഏറ്റതാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ശ്രീ വിനോദ് ദിവാകരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ വൈകുന്നേരത്ത് ആയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ട് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് വരികയുണ്ടായി. ഏതായാലും അദ്ദേഹം വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ അതിഥികളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സെന്റ് ഫൊറോണ ചർച്ചിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ആൻഡോ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ സിയുമായി നമുക്ക് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പരിപാടി ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വലിയൊരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ആ വലിയൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയ്ക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പി ഗോകുമാർ IRS അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറാണ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു സ്നേഹാദരം അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് സത്യൻ പുത്തൂർ, പാനൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ കർണാടകയുടെ. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലും അതുപോലെ വിവിധ സാമൂഹ്യ പൊതുരംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് സത്യൻ പുത്തൂർ. അതുപോലെ എൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കലമാനൂരിന്റെ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರನ್ ಶ್ರೀ ಸೌಜನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು. ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ 435 ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ಗಳು ತೇಜಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Dignitaries on the dais as well as dignitaries off the dais, and especially the glorious awardees Mr. Harrison, Mr. Manaf, Mr. K. Sadish, and my dear friends. I am extremely happy to be here, and I take this opportunity as a privilege to be the part of this function today. Man is a social animal, and definitely I am very much thankful to God for the great presence of Mr. Manaf, and he was a hero during the incident, as you all know. This time we do remember and pray for the family of Arjun who lost his life. And definitely as Madhu in the beginning it said that he is a man of great compassion that we all experience. Unfortunately we missed Mr. Sadish Krishna, the Kanwar MLO. Also the Malayalis very much indebted to him all his intervention. And I congratulate Madhu and Deepa taking a noble step to call them and honor them this special occasion. And also I wish all the very best for this charitable trust, for all their social concern and their humanitarian activities, and especially for them they are giving smiles to many children. So congratulations Mr. Madhu and Mrs. Deepa for your generosity and social commitment to the children, and especially to the people of Bangalore, to the extent to the Karnataka. I wish all the very best to Tejas Charitable Trust, and also welcome all the dignitaries to St. Thomas College. I am also not daring to take all the names because there is a shortage of time. We are supposed to start in 4 o'clock. So respectively, all the dignitaries on the dais and off the dais, I wish you all the very best and thank you for this great invitation. Thank you so much. It's a great evening today. I'm very happy to address this on this occasion. Let us congratulate Mr. Madhu Kalamanur for taking leadership, for providing a lot of charitable services for the Bangalore community. As Ms. Abhirami was telling here, she has presented the activities of the trust over the last 1 year. She was telling so many activities, helping the poor students, helping the elderly people, and giving a lot of help to
other weaker sections of the society. So that way, the last 5 years is Tejas Charitable Trust have been doing their activities. As you know, as our father was telling here, man is a social being. All of us are committed to help others, one another, from another. So when such activities are taken up by an organization, we have to respect them and the great hearts behind that initiative. They need a lot of honor and respect. As we know, our constitution describes a welfare state, helping one another and making an egalitarian society. So towards that, every one of us has the ultimate duty, and our fundamental duties prescribe that we should work for the community, we should work for the society, and we should work for enriching the culture of this country. So in this connection, let us congratulate Tejas Charitable Trust. ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಲಯಾಳೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ? കന്നഡതല്ല. The respected chairs, അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ആചരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വർഷം മുതൽ ഞാൻ തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിറയെ പേരുണ്ട്. 10 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ, മലയാളികൾ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടെന്നാണ് വയ്പ്. അതിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് 100-ൽ താഴെയുള്ളൂ. അവർ തന്നെയാണ് പല അസോസിയേഷനിലും പല പൊസിഷനിലും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് തേജസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ പരിപാടി, കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ 12 പരിപാടി നടത്തിയെന്നാണ് നമ്മുടെ മോഡലിനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ, മനുഷ്യ സഹായ വികാരങ്ങളും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആദ്യമായി ഞാൻ എൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ഏകദേശം 22ഓളം IPS, IAS, IRS ആൾക്കാർ മലയാളികൾ കർണാടകത്തിലുണ്ട്. അവരാരും പുറത്തേക്ക് വരാറില്ല, ഒരാവശ്യത്തിന് കിട്ടാറുമില്ല. പക്ഷെ ഗോപകുമാർ സാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഇവിടെ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന നിറയെ പേരുടെ ഹരിസാർ മുതൽ മനാഫിനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം 24 ദിവസം ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് TV നിറഞ്ഞു നിന്ന് എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ മലയാളി അഷ്റഫ്, ഞാനും MP രാഘവൻ MPയുമാണ് അവസാനമായി CMന്റെ അടുത്ത് 1 കോടി രൂപ സാങ്ഷൻ ചെയ്യിച്ചു. അതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം. പക്ഷേ അവിടെ വരെ ആ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നാലെ നിന്നു എന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആരോഗ്യവും കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ഹരിദാസ്, ഇവിടുത്തെ മലയാളികളുടെ കന്നഡികർക്ക് വേണ്ടി മലയാളി സ്കൂൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളാണ് ഹരിദാസിനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഫേമസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. വിവിധ സംഘടനകളുടെ വിവിധ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ തിരക്കുകളും മാറ്റി വെച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഫാദർ, മറ്റ് വിനു, എല്ലാവർക്കും, സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, സ്റ്റേജിനും മുൻഭാഗത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ VIPകൾക്കും
സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്കും മനസ്സടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും ഇനിയും ഈ നേതാക്കൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മധുവിന് ആയുരാരോഗ്യ മധുവിനും കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ. കൂടുതൽ ചാരിറ്ററി പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വാർഡിൽ കലമാനൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ഈ കലമാനൂർ എന്നുള്ളത്. അത് ഏകദേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഏകദേശം 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമായിട്ടുള്ള കലമാനൂരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കർണാടകയിൽ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി വരികയും തുടർന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതവും മക്കളും കുട്ടികളായിട്ട് കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവാസികളായിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ആഘോഷ പരിപാടികളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദീപായസം അതുപോലെയുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ കിട്ടിയ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിനന്ദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച നമ്മുടെ മധു കലമാനൂർ സ്ഥലങ്ങളായിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ വരാമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോടേറ്റ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാർവാർ MLA സതീശയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മനാഫിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം മനാഫിന് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സഹായിക്കാൻ ഹെൽത്ത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വരാഞ്ഞത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും അറിയിക്കാൻ അവരോട് പ്രത്യേകിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ആൻഡോ മുതൽ അദ്ദേഹം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വിനോദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ബുക്ക് വിതരണം മാത്രമല്ല, ഏത് രാത്രിയിൽ വിളിച്ച് എന്ത് ആവശ്യം പറഞ്ഞാലും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ മധു കലമാനൂർ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മെമ്പർ ഇവിടെ വന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിരുന്നു. ഈ സഹായങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് പറയാതെ പല സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഇവരുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അമ്പലത്തിന് വഴിയില്ലാത്തതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പൈസയിൽ വഴി കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയും അതിന് ഈ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കൂടി സാക്ഷിയാകുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഇൻഫോർമേഷൻ പോയതാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പലരും എല്ലാ സംഘടനകളും പിരിവെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വീതം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനും ഈ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി വേണം. ഇപ്പോൾ മധു കലമാനൂരിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രൊജക്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിനെ ഫുള്ള് സമർപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരിയായ ദീപ മധു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളായ അഭിരാമി, അഭിജിത്ത്, അവരുടെ പ്രവർത്തനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഈ ബുക്കുകളെല്ലാം വായിക്കാൻ സാധാരണ ഞങ്ങളെല്ലാം 5ാമത് വാർഷികത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി ഫോറത്തെ പ്രതിനിധിച്ചാണ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെൻഡോ ഐസക്കിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ മരണപ്പെടുകയും അതുമായിട്ട് പള്ളിയിൽ അടുത്ത് തന്നെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആ അമ്മയുടെ ആത്മാവിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആദരാഞ്ജലി അറിയിക്കുന്നു. മധു കലമാനൂര് മധുകൊണ്ടെന്നാണ് വിളിക്കുക. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം 10-13 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാതെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും പല ഡിസ്കഷനും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും ശ്രീമതി ദീപ അതോടൊപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്കും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങി ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. മുന്നോട്ടും ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വളരെ
എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കടന്ന് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 6 വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലെ മലയാളികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ചാരിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ തെരേസയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, മദർ തെരേസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിത്വം ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീമതി അല്ലെങ്കിൽ മദർ തെരേസ. മദർ തെരേസ കൽക്കട്ടയിലെ തെരുവീതികളിലൂടെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈനീട്ടുമ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളതാണ്, ഒരു വജ്ര വ്യാപാരിയുടെ അടുത്ത് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വ്യാപാരി പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാശില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വായിലും മുറുക്കലും തുപ്പലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വ്യാപാരി ആ മദറിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുകയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തുപ്പൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് മദർ പറയുകയാണ്, എനിക്കുള്ളത് കിട്ടി, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വ്യാപാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറയുകയാണ്. ആ വ്യാപാരി ആ നിമിഷം ഞാനിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇറങ്ങി ആ മദറിനെ സാക്ഷാത്കാരം നൽകുകയാണ്. അതിനുശേഷം പല സ്വത്തുക്കളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ സഭയിലേക്കും മദറിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായി. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, 1 രൂപ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടി വരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷേ സഹായിക്കുന്ന മനസ്സാണ് അതിൻ്റെ ആധികാരികത എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, സംഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മറ്റു ಕುಟಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇಶದ ನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮಿದೆ. ಹೋದ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಬೆಳೀಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಡ್ರಗ್ಸು ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಅದೇ. ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಜನಗಳು. ಆ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 ಜನ 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕುಡಿತೇನೆ ನೀನು ಕುಡಿಯೋ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ದಮ್ಮಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳೆದು ಆ ಶಿಶು ಏನೇನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಗಂಜಾ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಏನನ್ನೋ ಅಡಿತಾ ಇಲ್ಲೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬಾರದು. ಅದೇ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದೇ ಬೆಳೆಕೊಳ್ತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ 5 ವರ್ಷ ತೇಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು 90% ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು 10% ಮಾತ್ರನೇ ಆಚೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.